प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आप सबनु हार्दिक स्वागत करे छे। विद्यार्थी मित्रों, अपने धोरण 10 विषय विज्ञान प्रकरण नंबर 4 में गया वीडियो नंबर 3 में आपणे हाइड्रोकार्बन संयोजनों ना प्रकारों अने तेना नामकरण विषयનો अभ्यास કરી રહ્યા છીએ। આજના આપણા વિડિયો નંબર 4 માં આપણે સમઘટકો, વિષમ પરમાણુઓ, ક્રિયાશીલ સમૂહો વિશે અભ્યાસ કરવાના છીએ। તો આજના આપણા ટોપિકની અંદર સૌથી પહેલો ટોપિક જોઈએ સમઘટકો। યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન मोस्ट एमपी है। परीक्षा में आ प्रश्न आ रीते पूछाय है, समघटको एटले शुं, पेंटेनना समघटको लखो अने तेना अणुसूत्र पण जणावो। तो याद राखीशुं विद्यार्थी मित्रों, समघटको एटले के जे पण कार्बनिक संयोजनों होय एक कार्बनिक संयोजनों आणवीय सूत्र समान होय, परंतु बंधारणीय सूत्र जे छे ए जुदा जुदा जोवा मळे। एटले के बंधारणों अलग अलग होय, आणवीय सूत्र एक ज होय, परंतु बंधारण तेमना बंधारणों जुदा जुदा होय। तो एवा संयोजनों ने आपणे समघटको तरीके ओळखीए छीए। बराबर समझो मित्रों, जे पण कार्बनिक संयोजनों छे तेमना आणवीय सूत्रों एटले के अणुसूत्र सरखा ज होय, परंतु तेमनुं बंधारण जे छे एटले के एनुं बंधारणीय सूत्र दर्शावो तो ए जुदा जुदा होय। आणवीय सूत्र एक ज, परंतु बंधारणीय सूत्र जुदा जुदा होय। तो तेवा संयोजनों ने समघटको तरीके ओळखवामां आवे छे। उदाहरण तरीके अहींया आपणे जोईशुं पेंटेनना बंधारणीय समघटको। तो पेंटेन ने कुल 3 समघटको छे। पेंटेननो मतलब थयो के भाई 5 कार्बन, पेंट वत्ता एन, आल्केन समूहनी अंदरनो प्रत्यय एन लाग्यो छे। पेंट वत्ता एन एटले पेंटेन। तो याद रखो विद्यार्थी मित्रों, पेंटेनना 3 समघटको छे। एक छे नॉर्मल पेंटेन एटले के पेंटेन जेमां कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओ अने हाइड्रोजन साथे मात्र एकल बंधथी जोड़ायेलो छे अने 5 कार्बन जे छे ए एक रेखा स्वरूपनी अंदर जे छे ए सीधे सीधा जोड़ायेला जोवा मळे छे, एक रेखानी अंदर ज। एटले एने आपणे पेंटेन अथवा तो नॉर्मल पेंटेन कहीए छीए। हवे बीजो समघटक छे पेंटेननो, ए छे आइसोपेंटेन। एनो अर्थ एम थयो के पेंटेननी अंदर जे 5 कार्बन परमाणु हता एमांथी एक कार्बन परमाणु साखित अवस्थानी अंदर जोवा मळ्यो छे। साखित अवस्थामां एटले शाखा स्वरूपे अहींया जोड़ायेलो छे। तो ये पण आपणे याद राखीशुं के आ जे आइसोपेंटेन जे छे ए आइसोपेंटेननी अंदर एक कार्बन परमाणु जे छे ए साखित अवस्थानी अंदर अहींया जोड़ायेलो छे। CH3 स्वरूपे जे दोर्युं छे एनी अंदर CH3 लख्युं छे। जे आ पेंटेनना जे 4 कार्बन परमाणु हता खरेखर 5 होय, पण एमांथी 4 कार्बन परमाणु सरंग रेखा स्वरूपे छे अने एक जे कार्बन जे छे ए साखित अवस्थामां जोड़ायेलो छे। एटला माटे एना नामकरणनी अंदर एने आइसो शब्दनो प्रयोजन करेलुं छे। तो आइसो शब्दनुं प्रयोजन करवुं होय त्यारे बधा ज कार्बन जे छे एने गणतरीमां लेवा पड़े छे। 1 2 3 4 5 एमां 5मो कार्बन जे छे ए बीजा कार्बननी नीचे
પાંચમો કાર્બન જે છે એ બીજા કાર્બનની નીચે અહીંયા જોડાયેલો છે શાખિત અવસ્થામાં. એટલે પાંચે કાર્બનને જ્યારે સળંગ ગણતરીમાં લેવામાં આવે, 4 કાર્બન સળંગ અને પાંચમો કાર્બન બીજા કાર્બનની શાખિત અવસ્થામાં, ત્યારે એના માટે આઈસો શબ્દનું પ્રયોજન કરવામાં આવતું હોય છે. અને 5 કાર્બન છે, દરેક કાર્બન અન્ય કાર્બન પરમાણુ પાસે સિંગલ બંધથી અને હાઇડ્રોજન સાથે પણ સિંગલ બંધથી જોડાયેલો છે. એટલે આઈસો શબ્દ એ પૂર્વક તરીકે લાગ્યો. આઈસો એટલે પહેલાં લગાડવામાં આવે, પછી નામકરણ કરવા માટે પેન્ટ વત્તા એન એટલે પેન્ટેન, એટલે નામ બન્યું આઈસોપેન્ટેન. હવે એ જ પ્રમાણે પેન્ટેનનો ત્રીજો સમઘટક છે એ છે નિયોપેન્ટેન, જેમાં કાર્બન જે છે એ અન્ય કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જોડાયેલો હોય અને કાર્બનની સતુક સંયોજકતા કાર્બનથી જ પરિપૂર્ણ થયેલી છે. જુઓ, આપણે જોઈએ આગળ નિયોપેન્ટેનનું ઉદાહરણની અંદર. તો નિયોપેન્ટેનની અંદર કાર્બન પરમાણુ જે છે એ કાર્બન પરમાણુ જે મધ્યમાં જોડાયેલો છે તે એ બીજા 4 કાર્બન પરમાણુઓ સાથે મધ્યમાં રહેલો જે કાર્બન હતો એ અન્ય 4 કાર્બન પરમાણુ સાથે પોતાની ચતુક સંયોજકતા પૂર્ણ કરે છે. અને પહેલો, બીજો, ત્રીજો અને ચોથો કાર્બન જે છે એ પણ પોતાની સંયોજકતા હાઇડ્રોજનથી પરિપૂર્ણ કરેલી છે. એટલે આ કાર્બન જે છે 5 કાર્બન ધરાવતું અને સિંગલ બંધથી જોડાયેલું છે, એવું જે આ પેન્ટેનનું સ્વરૂપ છે એને આપણે નિયોપેન્ટેન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો પેન્ટેનના કુલ 3 સમઘટકો છે અને એ છે નોર્મલ પેન્ટેન, આઈસોપેન્ટેન અને નિયોપેન્ટેન. એ જ પ્રમાણે બ્યુટેન જે છે એ બ્યુટેનના પણ કુલ 3 સમઘટકો છે અને બ્યુટેનને પણ કુલ 2 સમઘટકો છે. એમાં એક છે નોર્મલ બ્યુટેન અને બીજો છે આઈસોબ્યુટેન. નોર્મલ બ્યુટેન જે છે એનો મતલબ એ કે 4 કાર્બન પરમાણુઓ જે છે એ સળંગ રેખા સ્વરૂપે જોડાયેલા હોય અને બાકીની સંયોજકતા જે છે એ હાઇડ્રોજનથી પરિપૂર્ણ થયેલી છે. તો આ જે બાકીની સંયોજકતા હતી એ હાઇડ્રોજનથી પરિપૂર્ણ થયેલી. તો આ જે મેં તૈયાર કર્યું છે એ નોર્મલ બ્યુટેન કયું છે? નોર્મલ બ્યુટેન જે છે એનું બંધારણીય સૂત્ર છે. નોર્મલ બ્યુટેન નું બંધારણીય સૂત્ર જોવા મળ્યું છે, જેમાં 4 કાર્બન પરમાણુઓ જે છે એ સળંગ રેખા સ્વરૂપમાં જોડાયેલા છે. જેમ કે આ પ્રથમ, આ બીજો, આ ત્રીજો કાર્બન અને આ ચોથો કાર્બન. આ 4 કાર્બન સળંગ રેખા સ્વરૂપે છે અને બાકીની સંયોજકતા જે છે એ હાઇડ્રોજનથી પરિપૂર્ણ થયેલી જોવા મળી છે. તો આ જે છે એ નોર્મલ પેન્ટેનનું ઉદાહરણ છે. હવે આપણે જોવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આઈસોબ્યુટેન જે છે, નોર્મલ બ્યુટેન તો આપણે જોઈ ગયા, હવે આપણે જોવું છે આઈસોબ્યુટેન. તો આઈસોબ્યુટેનની અંદર શું થાય કે કાર્બન જે છે એ આ રીતે હોય અને ચોથો કાર્બન જે છે એ શાખિત અવસ્થાની અંદર જોડાયેલો હોય. બરાબર સમજો, ચોથો કાર્બન જે છે એ શાખિત અવસ્થાની અંદર જોડાયેલો રહેતો હોય. આપણે અહીંયા બતાવી દઉં તમને, ચેકીને કમ્પ્લીટ કરી અને આઈસોબ્યુટેનનું બંધારણીય સૂત્ર કેવી રીતના તૈયાર થાય. તો અહીંયા મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ચોથો કાર્બન જે છે એ આ પ્રમાણે શાખિત અવસ્થામાં જોડાયેલો છે. હવે બાકીની સંયોજકતા જે છે હાઇડ્રોજનની એ પરિપૂર્ણ કરવાની છે. તો આ જે પ્રથમ કાર્બન જે છે તે આ બીજો કાર્બન, આ ત્રીજો કાર્બન અને આ થયો આપણો ચોથો કાર્બન.
તો હવે હાઇડ્રોજનથી બાકીની સંયોજકતા પરિપૂર્ણ કરવાની. તો આ જે પ્રથમ કાર્બન હતો એની એક સંયોજકતા બીજા નંબરના કાર્બન સાથે પરિપૂર્ણ થયેલી છે. હવે એક અહીંયા અને એક અહીંયા એ હાઇડ્રોજનથી પરિપૂર્ણ થશે. વચલો કાર્બન જે છે બીજા નંબરનો કાર્બન એ 3 જગ્યાએથી પરિપૂર્ણ થયેલો છે. પહેલા નંબરના કાર્બન સાથે, ત્રીજા નંબરના કાર્બન અને ચોથા નંબરના કાર્બન સાથે. હવે ચોથી સંયોજકતા જે છે એ હાઇડ્રોજનથી પરિપૂર્ણ થઈ. ત્રીજા નંબરનો કાર્બન છે એ બીજા નંબરના કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એક સંયોજકતા. તો બીજી, ત્રીજી અને આ ચોથી એ હાઇડ્રોજનથી પરિપૂર્ણ થઈ. અને ચોથા નંબરનો કાર્બન છે એ બીજા નંબરના કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. તો આ બીજી સંયોજકતા, આ ત્રીજી સંયોજકતા અને આ ચોથી સંયોજકતા એ હાઇડ્રોજનથી પરિપૂર્ણ થઈ. એટલે બ્યુટેનની અંદર જોવા જઈએ તો જે નોર્મલ બ્યુટેન જે છે એના કરતાં જે આઇસોબ્યુટેન જે છે એ આઇસોબ્યુટેનનું બંધારણીય સૂત્ર આ પ્રમાણે તૈયાર થયું. CH3 સિંગલ બોન્ડ, CH3 અને હવે નીચે શાખિત અવસ્થાની અંદર ફરી પાછું CH3 એ પ્રમાણે જોડાયેલું રહેશે. તો એનું બંધારણીય સૂત્ર આ પ્રમાણે લખાય. હવે એનું આઇસોબ્યુટેન જે છે એ આઇસોબ્યુટેનનું આપણે આણ્વીય સૂત્ર લખવું છે તો આ પ્રમાણે લખીશું. બરાબર સમજો. CH3 અને શાખિત અવસ્થામાં ફરી પાછું CH3. તો આ થયું આઇસોબ્યુટેનનું બંધારણીય સૂત્ર. અને નોર્મલ બ્યુટેનનું તો ખબર જ છે, CH3 CH2 CH3. તો આ થયું ખાલી બ્યુટેન માટેનું સૂત્ર. આ એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે. તો નોર્મલ બ્યુટેન અને આઇસોબ્યુટેન જે છે એ બ્યુટેનના 2 જ સમઘટકો છે, જ્યારે પેન્ટેનને 3 સમઘટકો છે. નોર્મલ પેન્ટેન, આઇસોપેન્ટેન અને નિયોપેન્ટેન. તો પરીક્ષામાં કોઈ પણ એકના સમઘટકો તમારે લખવાના હોય છે અને નામ અને એના બંધારણીય સૂત્ર એ તમારે લખવાના હોય છે. પરીક્ષામાં પૂછાતો પ્રશ્ન આ પ્રમાણે છે કે સમઘટકો કોને કહે છે, બ્યુટેનના સમઘટકો અને તેના બંધારણીય સૂત્ર લખો, અથવા તો સમઘટકો એટલે શું, પેન્ટેનના બંધારણીય સમઘટકોના નામ અને સૂત્ર જણાવો. આ રીતનો પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે. હવે આપણે જોવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વિષમ પરમાણુઓ વિશે. તો સૌથી પહેલાં તો એ ખબર પડવી જોઈએ કે વિષમ પરમાણુઓ કોને કહેવામાં આવે. તો યાદ રાખીશું, હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો હતા એ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનોમાં એક કરતાં વધુ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરતું તત્વ જે છે એને વિષમ પરમાણુ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે એક ઉદાહરણ આપું કે કાર્બનનું આપણે હાઇડ્રોજનથી જોડાયેલા છે ચારે બાજુએ. બરાબર છે. કાર્બન જે છે એ કાર્બન એ હાઇડ્રોજનથી જોડાયેલું છે. H અને આ પણ H સ્વરૂપે. તો આ એક કાર્બન જે છે આ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનનું ઉદાહરણ થયું. આ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનનું ઉદાહરણ થયું. એમાંનો એક કરતાં વધુ હાઇડ્રોજન જે છે, 4 હાઇડ્રોજન છે એટલે એક કરતાં વધુ હાઇડ્રોજન છે એનું વિસ્થાપન, જેમ કે આ હાઇડ્રોજન જે છે એને દૂર કરવામાં આવે. વિસ્થાપન એટલે દૂર કરવું. પછી આ બીજો હાઇડ્રોજન, આ ત્રીજો હાઇડ્રોજન, આ ચોથો હાઇડ્રોજન, એમ એક કરતાં વધુ હાઇડ્રોજનને વિસ્થાપન એટલે કે દૂર કરતું જે તત્વ હોય. દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ આપણે Cl ઉમેરી દઈએ, પછી ફરી પાછું Cl ઉમેરીએ, બીજો હાઇડ્રોજન દૂર કરીને ત્યાં એની જગ્યા ઉપર Cl જોડાઈ જાય. તો
આ વિસ્થાપન કરતું તત્વ જે આપણે Cl ગણ્યું છે એને વિષમ પરમાણુ કહેવામાં આવે છે. બરાબર યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનોમાં એક કરતાં વધુ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરતું જે તત્વ જે છે એ જ તત્વને આપણે વિષમ પરમાણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આવા વિષમ પરમાણુઓ જે છે એ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન તો કરે છે, પણ કાર્બનની ચતુષ્ક સંયોજકતા જે છે એ તો સંતોષાયેલી રહેતી હોય છે. એટલે કાર્બનની સંયોજકતામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, માત્ર હાઇડ્રોજનને દૂર કરવામાં આવે અને એના સ્થાન ઉપર જે કંઈ તત્વનો પરમાણુ આપણે ગોઠવીએ છીએ, જે કંઈ સ્થાન લે છે અન્ય તત્વનો પરમાણુ, એ અન્ય તત્વ જે છે એના પરમાણુને આપણે વિષમ પરમાણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેમ કે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન હેલોજન તત્વ વડે કરવામાં આવે તો હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન જે છે એ હેલોજન તત્વ તરીકે ક્લોરીન અને બ્રોમિન વડે પણ કરી શકાય. એટલે કે Hને દૂર કરીને Cl પણ લગાડી શકાય, Hને દૂર કરીને Br એટલે કે બ્રોમિન પણ લગાડી શકાય. Hને દૂર કરી હાઇડ્રોજનને દૂર કરીને ઓક્સિજન પણ લગાડવામાં આવે, નાઇટ્રોજન પણ લગાડી શકાય અને સલ્ફર પણ લગાડી શકાય છે. તો આવા જે વિષમ પરમાણુ જે છે એ વિષમ પરમાણુ કયા કયા આવે છે? એક તો હેલોજન તત્વના પરમાણુ આવી શકે, ક્લોરીન, બ્રોમિન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન અને સલ્ફર એ આવી શકતા હોય છે, જે વિષમ પરમાણુ તરીકે ઓળખાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોવું છે આપણે ક્રિયાશીલ સમૂહો કોને કહેવામાં આવે. તો વિષમ પરમાણુઓ જે હતા તે અને એમને સમાવતા સમૂહો કે જે સંયોજનોને વિશિષ્ટ ગુણધર્મ આપે છે. વિષમ પરમાણુઓ અને તેમને સમાવતા જે કંઈ સમૂહો હતા એ સમૂહો સંયોજનોને વિશિષ્ટ પ્રકારના ગુણધર્મો આપે છે, જે કાર્બનની શૃંખલાની લંબાઈ એટલે કે કાર્બન પરમાણુઓની સંખ્યા જે છે એના ઉપર કે એના સ્વભાવ પર આધારિત હોતા નથી. તેથી આવા વિષમ પરમાણુ અને તેમને સમાવતા સમૂહોને આપણે ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર સમજો કે વિષમ પરમાણુઓ અને તેમને સમાવતા સમૂહોને કે જે સંયોજનોને વિશિષ્ટ ગુણધર્મો આપતા હોય છે, જે કદાપી કાર્બન શૃંખલાની લંબાઈ ઉપર કે સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખતા નથી, એવા વિષમ પરમાણુ અને તેમને સમાવતા જે સમૂહો જે છે એને જ ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા કુલ વિષમ પરમાણુઓ જે છે એ વિષમ પરમાણુઓ ક્લોરીન અને બ્રોમિન, જેને આપણે હેલોજનના ક્રિયાશીલ સમૂહ અથવા તો હેલો ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લોરીન અને બ્રોમિન વિષમ પરમાણુ હોય તો ક્લોરીન અને બ્રોમિનને સમાવતો ક્રિયાશીલ સમૂહ છે હેલો, જેની અંદર ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે Cl અથવા તો Br એ હાઇડ્રોજનના પરમાણુને વિસ્થાપન કરતો જોવા મળ્યો છે. એટલે ક્લોરીન અને બ્રોમિન બંને હાઇડ્રોજનના પરમાણુને દૂર કરી અને પોતે પોતાનું સ્થાન ત્યાં હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ લેતા હોય છે. તો જ્યારે પણ એનું નામકરણ કરવામાં આવે ક્રિયાશીલ સમૂહ, જો જે કંઈ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો જે હતા એમાં હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન જો ક્લોરીન વડે કરતું હોય અથવા બ્રોમિન વડે થતું હોય તો એ વખતે પૂર્વક તરીકે આપણે જો ક્લોરીન વડે વિસ્થાપન થતું હોય હાઇડ્રોજનનું તો ત્યાં આગળ ક્લોરો શબ્દ લગાડવામાં આવે છે, અને જો બ્રોમિન વડે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થતું જોવા મળતું હોય તો ત્યાં આગળ બ્રોમો શબ્દ લગાડવામાં આવતો હોય છે. તો આ એક બાબત જે છે એ પૂર્વક તરીકે, પૂર્વક એટલે નામકરણ લખીએ એની પહેલાં એ શબ્દ લખવામાં આવતો હોય છે, એટલે પૂર્વક કહેવામાં આવે છે. હવે એ જ પ્રમાણે અન્ય વિષમ પરમાણુ તરીકે આવે છે ઓક્સિજન. તો ઓક્સિજનને સમાવતા ક્રિયાશીલ સમૂહો કુલ આપણી પાસે 4 પ્રકારના છે. એમાં આપણે સૌથી પહેલાં જોઈએ છીએ આલ્કોહોલ. ઓક્સિજન સમાવતો ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે એક આવે છે આલ્કોહોલ, જે ક્રિયાશીલ સમૂહનું સૂત્ર છે -OH. ડેશ એટલે બંધ બનાવે છે, કાર્બન પરમાણુ સાથે એનો બંધ છે. આગળ કાર્બન પરમાણુઓ રહેલા છે અને છેડા ઉપર ડેશ એટલે બંધ બન્યો છે અને OH એ ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે છે. તો એની અંદર પ્રત્યેક તરીકે ઓલ લગાડવામાં આવે છે. આ એક રાખજો, આલ્કોહોલ હોય
તો ક્રિયાશીલ સમૂહ તમને કયો દેખાશે? OH દેખાશે બંધારણીય સૂત્રની અંદર, અને એના માટે આપણે કયો પ્રત્યય લગાડીશું? ઓલ. હવે એ જ પ્રમાણે બીજો ક્રિયાશીલ સમૂહ આવે છે જે ઓક્સિજન ધરાવતો જ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, અને એ છે આલ્ડીહાઇડ, જેનું અણુસૂત્ર જે છે એટલે કે ક્રિયાશીલ સમૂહ કે જે હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરે છે એ છે CHO. આ રીતે દર્શાવવામાં આવે CHO ડેશ. આ ડેશ એટલે કાર્બન પરમાણુ સાથે એનો બંધ જોડાયેલો છે એ દર્શાવે છે, જેને આ રીતે પણ તમે દર્શાવી શકો છો. અહીંયા આપણને જે બતાવ્યું છે એ પ્રમાણે પણ આપણે એને દર્શાવી શકતા હોઈએ છીએ કે કાર્બન જે છે એ ઓક્સિજન સાથે ડબલ બંધથી જોડાયેલો છે અને હાઇડ્રોજન સાથે સિંગલ બંધથી જોડાયેલો જોવા મળ્યો છે. એટલે એને આપણે CHO આલ્ડીહાઇડ ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આલ્ડીહાઇડ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોય તો એમાં પ્રત્યય તરીકે આલ લગાડવામાં આવે છે. આલ. જો આલ્કોહોલ હોય તો પ્રત્યય તરીકે OL લગાડવામાં આવે, ઓલ. આલ્ડીહાઇડ હોય તો ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે CHO આવતો હોય અને એમાં પ્રત્યય તરીકે આલ લગાડવામાં આવે. હવે ઓક્સિજનયુક્ત ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે ત્રીજો આવે છે કીટોન, જેને આપણે C≡O વડે દર્શાવેલો છે. હવે એને આ રીતે પણ દર્શાવેલો હોય છે. તો C≡O અને આજુબાજુની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો અહીંયા હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો ધરાવતો કાર્બન જે છે એ જોડાયેલો હોય છે. અહીંયા ગમે તેટલી લાંબી શૃંખલા ધરાવતા હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો તમે ત્યાં આગળ એને જોડી શકો. પણ આ એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું છે કે એમાં એને આપણે કીટોન તરીકે ઓળખીએ છીએ. કયું નામ આપવામાં આવ્યું છે? કીટોન. અને એના માટે વપરાતો જે પ્રત્યય જે છે એ છે ઓન. ઓન. પેલું ઓલ હતું, પછી આલ્ડીહાઇડ માટે આલ પ્રત્યય લગાડ્યો, કીટોન માટે ઓન પ્રત્યય લગાડવામાં આવ્યો. હવે ત્રીજો જે આવે છે એ છે કાર્બોક્સિલિક એસિડ, કે જે ઓક્સિજનયુક્ત ક્રિયાશીલ સમૂહનું નામ છે, જેનો ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એ છે COOH. આ રીતે છે, જેમાં કાર્બન જે છે એ ઓક્સિજન સાથે ડબલ બંધથી જોડાયેલો છે અને કાર્બન OH સાથે એ સિંગલ બંધથી જોડાયેલ. પણ આ OH જે છે એ આલ્કોહોલનો સમૂહ નથી, કારણ કે અહીંયા આપણને તમને COO આપી દીધો છે જોડે જોડે. એટલે આ COOH કાર્બોક્સિલિક એસિડ સમૂહ તરીકે ઓળખીએ છીએ આપણે. આ છે ક્રિયાશીલ સમૂહ કાર્બોક્સિલિક એસિડ, જેનું સૂત્ર જે છે COOH. આ રીતે પણ આપણે દર્શાવીએ છીએ. યાદ રાખજો, COOH આ રીતે દર્શાવેલો. બાકીના કાર્બન પરમાણુઓ જે છે એ હાઇડ્રોકાર્બન પરમાણુ આ રીતે એની સાથે જોડાયેલા રહેતા હોય છે. તો એના માટેનો પ્રત્યય છે ઓઇક એસિડ અથવા તો એનોઇક એસિડ. ઓઇક એસિડ અથવા તો એનોઇક એસિડ પ્રત્યય એ લગાડવામાં આવતો હોય છે જ્યારે એનું નામકરણ કરવામાં આવતું હોય છે ત્યારે. તો આટલું વિદ્યાર્થી મિત્રો એક યાદ રાખજો કે હોમવર્કની અંદર વિષમ પરમાણુ એટલે શું? બીજો પ્રશ્ન, ક્રિયાશીલ સમૂહની વ્યાખ્યા આપી ઓક્સિજનયુક્ત ક્રિયાશીલ સમૂહના નામ, ક્રિયાશીલ સમૂહનું સૂત્ર અને નામકરણ માટે લખવામાં આવતા પૂર્વક કે પ્રત્યય જણાવો. ફરી બોલું છું. પહેલો પ્રશ્ન છે વિષમ પરમાણુ એટલે શું? બીજો પ્રશ્ન, ક્રિયાશીલ સમૂહ એટલે શું? ઓક્સિજનયુક્ત ક્રિયાશીલ સમૂહના નામ, ક્રિયાશીલ સમૂહના અણુસૂત્ર અને તેના નામકરણ માટે વપરાતા પૂર્વક કે પ્રત્યય લખો. તો ટૂંકમાં આખો ચાર્ટ જે છે એ તમારે તૈયાર કરવાનો છે. હવે આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ સમાનધર્મી શ્રેણી. તો સમાનધર્મી શ્રેણી કોને કહેવામાં આવે? તો યાદ રાખીશું કે કાર્બન સંયોજનોની એવી શ્રેણી કે જેના બે ક્રમિક ઘટકો વચ્ચે CH2નો તફાવત રહેલો હોય. કાર્બન સંયોજનોની એવી શ્રેણી કે જેના બે ક્રમિક ઘટકો
વચ્ચે CH2નો તફાવત હોય તો તેવી કાર્બન સંયોજનોની શ્રેણીને આપણે સમાનધર્મી શ્રેણી તરીકે ઓળખીએ છીએ. યાદ રાખજો, કાર્બન સંયોજનોની એવી શ્રેણી કે જેના બે ક્રમિક ઘટકો વચ્ચે CH2નો તફાવત જોવા મળતો હોય તો કાર્બનિક સંયોજનોની આ જ શ્રેણીને સમાનધર્મી શ્રેણી કહેવામાં આવે છે. હવે એ સમાનધર્મી શ્રેણીની ખાસિયતો શું છે અથવા તેની લાક્ષણિકતાઓ શું છે? તો યાદ રાખીશું, પહેલી લાક્ષણિકતા એ છે કે સમાનધર્મી શ્રેણીના દરેક ઘટકોને સામાન્ય આણ્વીય સૂત્રની મદદથી દર્શાવી શકાય છે. જેમ કે આપણે કીધું હતું કે આલ્કેન હોય તો એના માટેનું સામાન્ય સૂત્ર લખેલું CnH2n+2. જે આલ્કેન માટે આપણે લખેલું કે આલ્કેન સંયોજનોની જો શ્રેણી તૈયાર કરવી હોય તો એનું સામાન્ય સૂત્ર શું તૈયાર કર્યું હતું? CnH2n+2 છે. હવે એ જ પ્રમાણે આલ્કિન માટે પણ આપણે લખેલું કે આલ્કિન માટે શું લખેલું? CnH2n લખેલું. તો શ્રેણીના દરેક સભ્યો માટે સામાન્ય આણ્વીય સૂત્રની મદદથી આપણે એને દર્શાવી શકીએ છીએ. બીજું છે કે શ્રેણીના કોઈપણ બે ઘટકો વચ્ચે ક્રમિક ઘટકો વચ્ચે CH2નો તફાવત રહેલો હોય છે. CH2નો તફાવત, જેમ કે આપણે આલ્કિન માટે લખ્યું હતું, એમાં આપણે પહેલું લખ્યું હતું CH4 એક કાર્બન માટે અને એનું નામ આપ્યું હતું મિથેન. પછી આપ્યું હતું ઇથેન બીજું, તેના માટે સૂત્ર બનાવ્યું હતું C2H6. તો આ બંને વચ્ચે જોવા જઈએ તો CH2નો તફાવત રહેલો છે. મિથેનની અંદર CH2 તમે એડ કરો તો તમને C2H6 એટલે કે બંનેનો તફાવત લો તો કાર્બન પરમાણુ 1 વધે અને હાઇડ્રોજનના પરમાણુની સંખ્યા 2 બને, એટલે કે CH2નો તફાવત જોવા મળ્યો. આવા કોઈ પણ ક્રમિક ઘટકો વચ્ચે હંમેશા CH2નો તફાવત રહેતો જોવા મળે છે. હવે અહીંયા આપણે CH2 જે હતું એનો આણ્વીય દળનો તફાવત જોવા જઈએ તો CH2 તો કાર્બન માટે 12 અને +2 કેટલા છે? હાઇડ્રોજન છે. તો એક હાઇડ્રોજન માટે 1 તો 2 હાઇડ્રોજન માટે 2, એટલે કે 12 + 2 ટોટલ આવશે જવાબ 14. એટલે કે આણ્વીય દળો વચ્ચે પણ શ્રેણીના ક્રમિક પદોની અંદર આણ્વીય દળનો તફાવત હંમેશા 14 યુનિટ જેટલો જોવા મળે છે. એ થયો એનો ત્રીજો ગુણધર્મ. કાર્બન પરમાણુનું દર 12 યુનિટ છે અને હાઇડ્રોજન પરમાણુનું દર 1 યુનિટ છે. એટલા માટે સમાનધર્મી શ્રેણીના દરેક ઘટકો વચ્ચે 14 યુનિટનો તફાવત, 14 યુનિટના આણ્વીય દળનો તફાવત આપણને જોવા મળતો હોય છે. હવે એ જ પ્રમાણે અગાઉ એક ગુણધર્મ જોઈએ કે શ્રેણીના ઘટકોના ભૌતિક ગુણધર્મો જે છે એ ક્રમબદ્ધતાની અંદર જોવા મળે છે. એટલે કે તેના ભૌતિક ગુણધર્મો, શ્રેણીના રહેલા જે કંઈ ઘટકો છે એના ભૌતિક ગુણધર્મો ક્રમબદ્ધતા મુજબ જોવા મળ્યા છે. જેમ કે આણ્વીય દર વધે એમ ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ વધે છે અને ચોક્કસ દ્રાવકમાં દ્રાવ્યતા પણ સમાન ક્રમબદ્ધતામાં રહેલી છે. ઉપરાંત શ્રેણીના દરેક ઘટકોના રાસાયણિક સૂત્રો પણ સમાન જોવા મળે છે. રાસાયણિક ગુણધર્મો પણ સમાન જોવા મળતા હોય છે, કારણ કે એની અંદર ક્રિયાશીલ સમૂહ સરખો છે એટલા માટે. તો ભૌતિક ગુણધર્મોની અંદર પણ ક્રમબદ્ધતા જોવા મળી છે. શ્રેણીના દરેક ઘટકોની અંદર ભૌતિક ગુણધર્મો છે એ પણ ક્રમબદ્ધતા મુજબ રહેલા છે. જેમ કે આણ્વીય દર વધે એમ ગલનબિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ વધે. બરાબર. એ જ પ્રમાણે અગાઉની લાક્ષણિકતા જોઈએ કે શ્રેણીના ઘટકોના રાસાયણિક ગુણધર્મો પણ સરખા છે, કારણ કે દરેક ઘટકોની અંદર રહેલું ક્રિયાશીલ સમૂહ પણ સમાન જોવા મળતું હોય છે. તો યાદ રાખીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સમાનધર્મી શ્રેણી એટલે શું અને તેની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. આ પ્રશ્ન તમારે હોમવર્કની અંદર લખી અને તૈયાર કરવાનો છે. આ પણ પ્રશ્ન એટલો જ અગત્યનો છે કે સમાનધર્મી શ્રેણીની વ્યાખ્યા આપો અને તેની કોઈપણ 4 લાક્ષણિકતાઓ લખો કરીને પ્રશ્ન બોર્ડ એક્ઝામની અંદર પણ
પૂછાયેલો છે. તો આ પ્રશ્ન પણ તમારે લખી અને તૈયાર કરવાનો રહેશે. તો ફરી મળીશું નવા વિડીયોની અંદર. આપણો લાસ્ટ ટોપિક લઈને સાબુ અને ડિટર્જન્ટવાળો જે પ્રશ્ન જે છે તે એટલે કે પ્રક્ષાલકો વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું અગાઉના લેક્ચરની અંદર. પ્રણામ.